she may or may not. So we don't. Permanent edema. There is a bleed is there. Brain bleed is there. Brain hemorrhage. Brain hemorrhage. ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا for Kanachur Health, like at the Kanachur Health Education Campus. The inauguration was for the Kanachur College of Nursing Sciences, the Kanachur College of Physiotherapy and the Kanachur College of Allied Health Sciences. And at this spiraling pace and change in education, which will change thousands and thousands of youth, which will be the hope of tomorrow and the leaders of the healthcare genre. And to add to this flavor of development and spread, I, Dr. Rohan Monas, the Chief Administrative Officer, have been given this humble task of welcoming the guests on the dais on this unique historic day. To begin with, I would like to welcome the first man of our campus, of our trust, our Honorable Chairman, Haji U.K. Monu sir. ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಏಳಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಉದ್ಧಾರ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು 45 ವರ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣದ ಸರ್ಕಾರದ ಜನಗಳಿಗೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ಅವರ ಉಸಿರೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಸಮಾಜ, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಕಣಚೂರು ಮೋಣಿಗೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕಣಚೂರು ಮೋಣಿನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನನ್ನಿಂದಾದ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಇರುವವರೆಗೂ
ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರೋ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋದು ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಜಮೀರ್ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತಿಂಡಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವನಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡುವನು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಮನೆ ಊಟ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಊಟನೂ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುವುದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು ಇದೆಯಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ತೀರಿ ಹೌದು. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. I'm not a good speaker, but the 2 lines, one for the minister and one for the institute and one for the students. One, you are very lucky enough to be in this institute because this is the first college which went with medical college with the paramedical course together, with club together. In no college you have seen clubbing both institute together. You went parallelly with the medical institute, so that's hats off to your chairman and the trustee of the institute. And you have equal power in healthcare. You call it as equal power in healthcare. Very soon you will see the platform. All will have the same medicine, paramedical, new courses to come. I requested, now I am being a syndicate member yesterday. I was Senate till the last month. From this month I am a syndicate. So I have requested Anuj Mohan to start Ayurveda, Pharmacy and Homeopathy Institute in this campus very soon. That's called Ayush. So we'll have so there's one more new courses to come. Then when it comes to the minister, he is a minority minister and we are proud this institute of minority institute in this institute in Bangalore, in Dakshin Kannada, in Udupi Undivided, in Chikmagalur, Asan or anywhere. It is the only minority medical college under Rajiv Gandhi University of Health Sciences. So we have other institutes under different deemed universities, but under Rajiv Gandhi is only medical institute, and which formerly we had Bangalore University, which was founded by my father in 1972, sir. Now in that we have a lot of other, this one, so he is a minority minister. He will wholeheartedly support us. He has come and spending a lot of time here, but he is rushed to Manipal today, Udupi. So he won't be able to talk more. He will be able to talk only 1 or 2 minutes time because Jiabao is running after him to go to Udupi because he is Udupi in charge minister. And the staff and faculty of this institute, no talk, the deans, the principals of all institute of medicine, MLT, optometry or nursing or physiotherapy, all are very versed. And Rohan, you are administrator of this, all you are the best institute you have to. So I have no much words to talk for you all. I'll come one day to talk for good orientation for 2018 with Rajiv Gandhi Vice Chancellor. ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಈ ಥರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸೌತಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸೌತಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಏನೀಗಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 500 ಬೆಡ್ ಇರಬೇಕಾಗಿ 500 ಬೆಡ್ಡೇ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಪಾಪ 1200 ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, 500 ಇದ್ರೂ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಏನಕ್ಕೆ 500 ಸಾಕಾಗಿತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು 1200 ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಈ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ಡು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನುಕ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಇವರು, ನಾನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು ಫ್ರೀ ಅಂತ ಮನುಕಗೆ. ನನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಬರೀ ಆಚೆಯಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅವರು, ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮ ಯಾರು ಪೊಗಟಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲಕ. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಏನೂ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಇದೇನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಡವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ನಾವು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ದೇವರು ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ. ಅನ್ನ ಮನುಕ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ರ್ ಹಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂತೆ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ದೇವ್ರು ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು, ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ರಾಜಕೀಯವನ್ನಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂದೂ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬೆಳಿತೀನಿ, 4 ಬಾರಿ MLA ಆಗ್ತೀನಿ, 2 ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಗೂ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಆ ಥರ ಪ್ರೀತಿ ಜನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಬಡವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಜನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಏನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಯಾವತ್ತವರೆಗೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆ ವಿಶ್ವಾಸನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ.
ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು 2.5 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಧನ್ಯವಾದಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕಂಚೂರ್ ಮೋಹನ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರೆಹಮಾನ್, ಈಗ ರೆಹಮಾನ್ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆಯವ್ರು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರೆಹಮಾನ್ದು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಿಡಿ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಪನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕರೆಸ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರನ್ನ. ಅದು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಬಾಬಾ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸತಿ ಮನ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಂಥ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇವರಾದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಅಷ್ಟು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟರೆ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ, ದೇವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮೊದಲೇ ನಡೆಯಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂಥರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಒಂಥರ ದೇವ್ರು ಇದ್ದಂಗೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡೋರು, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡೋರು. ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಂಥನವ್ರು ಇರಲಿ, ಬಡವರಿರಲಿ, ಯಾರನ್ನ ಇರಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ, ಅವ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಂತ ಆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಥರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟವನೆ. ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್, ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ನನಗೆ ಓದ್ಸೋಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದರು. ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿದು ನನ್ನ ಪಾಪ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗಲಿ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಓಡಾಡೋದು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥರ ಅಲ್ಲಮ್ಯ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಕೊಟ್ಟವನೆ. ಇವತ್ತು ಬರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲೇ. ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸೌತಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ 2 ಸತಿ ಏನೋ 2 ಬಾರಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್, ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಂತೆ. ನೋಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಕಾಲೇಜ್ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರೋದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಅವರಿಂದ ಇದು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್ 46 ಕಾಲೇಜ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಅದೇನಾರು ಆಯಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ನನ್ನೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೋಗ್ತೀನಿ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೂ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ, ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳನೇ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಒಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಮೀರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕನಸಿದೆ ಆ ನೆನೆಸಾಗೋದಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಂತ ಹೇಳಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಸಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೋನಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋನಕ ಅವರು, ನನಗೂ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮೋನಕ ಅಂತೀನಿ. ನಾನು ಮೋನಕ ಅವರು ಕರೆಸಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತಂತವ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಂತವ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ತಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.